محمد شاکر اتاری، مدرسۃ المدینہ، غوثیہ گلبہار۔ ماشاءاللہ، شاکر بھائی بھی موجود ہیں یہاں پر۔ آئیے دیکھتے ہیں شاکر بھائی کے حوالے سے بھی ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ ہے کہ شاکر بھائی کے گھر والوں کا کیا وہاں پر کیا سما ہے اور کیا تاثرات ہے۔ جی، مدرسۃ المدینہ کی ٹیم کے دوسرے اسلام بھائی یعنی شاکر بھائی کی فیملی ان مانوں کے ہمارے درمیان موجود ہے، اور یہ بھی کچھ جذبات رکھتے ہیں عبدالحبیب بھائی، اور آج ہم جذبات ہی لینے کے لیے آئے ہیں ان کے پاس۔ تو آئیے، ان کے بڑے بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ شاکر بھائی جو ہیں ماشاءاللہ، ان کا شروع سے ہی علم دین کی طرف ان کا دھیان تھا، اور انہوں نے آنکھ بھی جو ہے اپنی مدنی ماحول کے اندر الحمدللہ انہوں نے کھولی ہے۔ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں اور جس طرح سے یہ جوابات دیتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور کیوں نہ باغ ہو کہ دنیاوی سوالات اور دنیاوی پروگرام بہت سارے ہوتے ہیں اور عجیب و غریب اس کے جوابات ہوتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارا بھائی مدنی ماحول سے وابستہ ہے اور مدنی ہی جوابات جو ہے وہ دے رہا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور ہماری والدہ دیکھتی ہیں، ہماری والدہ جو ہے وہ ابائل سے یعنی کہ 85-86 سے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہے، تو انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے شاکر بھائی کا جو ذہن اس طرف ہے ماشاءاللہ، اس میں ان کو کامیابی ہو رہی ہے۔ ہمارا دل بہت خوش ہو رہا ہے کہ جب ہماری والدہ ان کو جب دیکھتی ہیں شاکر کو کہ مدنی چینل پر ہیں اور یہ مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہیں کہ ایسا پیارا ماحول دیا جس میں ان کا بیٹا جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے، بہت دل خوش ہوتا ہے۔ ہماری والدہ کی بہت دعائیں ہیں۔ شاکر بھائی کے بچوں کے ماموں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا جذبات ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے۔ الحمدللہ میرا ذہن بھی یہ دیکھ کر بہت بنا ہے کہ اور اس کی وجہ سے میں مذاکروں میں بھی شرکت کرنے لگا ہوں، مجھے بہت مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ابھی 63 دن کا تربیتی کورس میں میرا انشاءاللہ ذہن ہے کہ میں تربیتی کورس کروں گا انشاءاللہ، اور داڑھی کی نیت تو میں نے الحمدللہ پہلے سے ہی کری ہے۔ شاکر بھائی کی مدنی منی بھی ہمارے ساتھ ہے، یہ بھی تاثرات دینے کے لیے تیار ہے۔ ان کے کیا جذبات ہیں، آئیے انہی کی زبان سنتے ہیں۔ رافیہ نام ہے ان کا۔ آپ کو اچھا لگتا ہے جب آپ کے ابو جواب دیتے ہیں؟ جی جی، تو جواب دیتے خوشی ہوتی ہے؟ جی ہیں؟ جی ذہنی آزمائش دیکھتی ہو آپ؟ جی ہیں؟ جی کیوں دیکھتی ہو؟ مزہ آتا ہے۔ مزہ آتا ہے۔ شاکر بھائی کے بھتیجے بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کے کیا جذبات ہیں چاچو کے بارے میں، آئیے سنتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر اپنے چچا کو دیکھتے ہوئے اور سوالات کے جوابات دیتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے، اور اللہ عز و جل سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل ہمیں بھی جو ہے خوب علم دین سیکھ کر اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ماشاءاللہ گھروں میں جو ہے وہ فیملی ممبرز دیکھ رہے ہوں گے، مجھے امید ہے، اور ان کے تاثرات بھی آپ سن رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سجدہ کرنے سے متعلق کیا عمل تھا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی چادر کے چٹائی کے زمین پر سجدہ فرماتے تھے۔ زمین ہی پر سجدہ فرماتے، یعنی سجدے کی جگہ مصلی وغیرہ نہ بچھاتے؟ جواب یہ بھی درست ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ 5 سوال ہو گئے ہیں۔ جی، چھٹا سوال کریں گے مدرسۃ المدینہ والوں سے۔ اعلیٰ حضرت کے فرمان کے مطابق بتائیں کہ سب درودوں سے افضل درود کون سا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے فرمان کے مطابق سب درودوں میں سب سے افضل درود ابراہیم ہے۔ سب درودوں سے افضل درود وہ ہے جو سب اعمال سے افضل یعنی نماز میں مقرر کیا گیا، یعنی درود ابراہیمی۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ بتائیے تنعیم کسے کہتے ہیں؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن۔ تنعیم ہے کوئی یہاں بتانے والا؟ سبحان اللہ۔ اچھا، مدد کا آپشن ہے یا نہیں؟ نہیں، مدد کا آپشن نہیں ہے، یہ نہیں بتائیں گے تو پھر ان سے پوچھیں گے۔ حدود حرم سے باہر وہ جگہ کہ جہاں پر مکہ شریف میں رہتے ہوئے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، مکہ میں دوران قیام عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، اسے تنعیم کہتے ہیں۔ حدود حرم سے خارج وہ جگہ جہاں مکہ پاک میں قیام کے دوران وہاں جا کر عمرے کے لیے احرام باندھتے ہیں، اسی جگہ کو مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں۔ وہاں پر مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، مقام عمرہ بھی کہتے ہیں، مسجد عمرہ بھی کہتے ہیں، تنعیم بھی کہتے ہیں۔ جواب درست ہے۔ اب ہے 8واں سوال، اور یہ آپشن والا سوال ہے۔ مدنی پن سورہ میں منقول روایت کے مطابق بتائیں کہ نماز فجر کے بعد بغیر بات کیے سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنے سے شیطان سے حفاظت ہوگی؟ 4 مرتبہ، 10 مرتبہ یا 12 مرتبہ؟ 4 مرتبہ، 10 مرتبہ یا 12 مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔
अच्छा, हालांकि एक ऑप्शन 4 मरतबा भी था और दूसरा ऑप्शन 12 मरतबा भी था। आपने 10 मरतबा क्यों कहा? कहीं पढ़ा था आपने? कहाँ पढ़ा है? किताब माइक पे बताइए। काफ़ी पहले पढ़ा था, जहन में था ये कि 10 मरतबा। बाज़ औक़ात काफ़ी पहले पढ़ी हुई बातें जो हैं वो आधी आधी हो जाती हैं, गुड मुड सी हो जाती हैं, मगर बहुत पहले पढ़ा हुआ भी आपको सही याद है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हाय हाय हाय, बड़ी ज़बरदस्त मालूमात है जनाब जी। अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्हु हर्रहा व बर्दहा व वसबहा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिसको नजरे बद लगे उस पर ये पढ़कर दम कर दी जाए। उन बुजुर्ग का नाम बताएं। ऑप्शन 3 है हजरत हुसैन, हजरत हसन, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला। आपने कहा हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। फिक़ही पहेलियों की तरफ हम जा रहे हैं और फिक़ही पहेलियों में अब 2-2 सवाल हैं। पहला सवाल 3 नंबर का है और दूसरा सवाल 2 नंबर का है। 5 नंबर का ये सेगमेंट है, मदद लेने का कोई ऑप्शन नहीं है। बताइए किस सूरत में आमीन कहने से नमाज टूट जाएगी? नमाजी को छींक आई, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, और किस गैर नमाजी ने उस पर यरहमुक अल्लाह कहा और इसने उस पर आमीन कहा। इस सूरत में उसकी नमाज टूट जाएगी। तो इस सूरत में आमीन कहने से नमाज टूट जाती है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। नमाज बारी है मदरसतुल मदीना वालों की। ना आयत सजदा पढ़ी और ना सुनी मगर सजदा तिलावत वाजिब, इसकी क्या सूरत है? आयत सजदा का तर्जमा पढ़ा या सुना, इस सूरत में भी सजदा तिलावत वाजिब हो जाए। चलें, आपने जो जवाब दिया है उस पर मजलिस फैसला करेगी। जो मेरे पास जवाब यह है कि इमाम ने आयत सजदा पढ़ी, उस सूरत में अगरचे मुक्तदी ने आयत सजदा ना पढ़ी और ना सुनी मगर इमाम के साथ उस पर भी सजदा तिलावत करना वाजिब है। अब जो आपने तर्जमे वाली बात की है, अगर वो इस जवाब सवाल का वो जवाब भी बनता है, जी आपका जवाब दुरुस्त माना जा रहा है कि वो भी जवाब बनता है। जवाब दुरुस्त है। देखें जनाब, हर बाज़ औक़ात कई ऐसे सवाल हैं जो निसाब से हटकर हैं और उस सवाल के तहत बहुत सारे जवाब बन सकते हैं। तो 2 नंबर ये भी ले लिए हैं मदरसे वालों ने। इबरत और नसीहत के लिए सूरह माइदा में कितने और कौन से वाक़यात बयान किए गए हैं? सूरह माइदा में 3 वाक़यात बयान किए गए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का वाक़या, और दूसरा है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और के बेटों का वाक़या, हाबिल और काबिल का वाक़या, और तीसरा है ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान से दस्तरखान उतरने का वाक़या। इबरत और नसीहत के लिए सूरह माइदा में 3 वाक़यात बयान किए गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का वाक़या, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों काबिल और हाबिल का वाक़या, हज़रत ईसा पर उतरने वाले दस्तरखान का वाक़या। जवाब दुरुस्त है। 3-3 इशारे करने हैं दोनों तरफ की टीमों ने। बारी है हमारे मदरसे वालों की। जी आपका वक्त शुरू होता है अब। मदीना, मदीने का सहन, सहन मदीना, समंदर, पहाड़, सहरा, सहराए मदीना। सहराए मदीना जवाब दुरुस्त है। आपका वक्त शुरू होता है अब। मदीना काफिला, बेग, हज, बेग, बेग, मदनी बेग। मदनी बेग जवाब दुरुस्त है। आपको 6 नंबर दिखाए जाएंगे। आपने कोई भी नंबर सेलेक्ट करना है और उनमें आप जब नंबर बताएंगे उसके पीछे किसी अजीम शख्सियत का नाम आ जाएगा। अब उस शख्सियत के बारे में आपसे सवाल होंगे, आपने सही कहना है। अच्छा, आपने जवाब देना है। उनकी उन हस्ती की सीरत के बारे में सवाल होगा और आप जवाब देंगे, लेकिन जल्दी जवाब देंगे। कितने सेकंड्स होंगे आपके पास? सिर्फ 25 सेकंड होंगे। उसमें आप जितने जवाब दे देंगे उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। नंबर शख्सियत बताएं। एक नंबर के साथ आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मेरे रजा की क्या बात है, सुभान अल्लाह। आपका वक्त शुरू होता है अब। आला हजरत की विलादत किस दिन हुई? हफ्ते के दिन। आला हजरत की तारीख विलादत हिजरी के साथ बताएं।
10 शवाल 1272। आला हजरत का तारीखी नाम बताएं। अल-मुख्तार। आपके दादा ने आपको किस नाम से पुकारा? रजा। अहमद रजा। आपने एक पहला फतवा किस उम्र में दिया? 13 साल 10 माह 4 दिन। आपने कितने अरसे में कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया था? 1 माह में। आपकी कुनियत बताएं। लादरी। आपने कमोबेश कितनी किताबें तसनीफ फरमाई? 1000 से ज्यादा। आला हजरत ने अपने विसाल, जी जनाब टाइम खत्म हो गया, 8 सवाल ही हो पाए, लेकिन माशाल्लाह काफी सही जवाब दिए। देखते हैं कितने नंबर हासिल किए हैं। जी तीसरे सवाल का इन्होंने जवाब दिया था अल मुख्तार, जवाब सही दिया था। जी जवाब सही दिया था। देखते हैं कि इन्होंने कितने सही जवाब दिए हैं। 7 सही जवाब दे दिए हैं। मदरसे वालों की बारी है। जी 1 नंबर। 1 नंबर। हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम किस माह के रोजे रखा करते थे? आप सारा साल रोजे रखते थे? जी जनाब, आप हमेशा रोजादार रहते थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन जवाब दे दिया।